Jadi jamaah, sekarang kita membahas nih sesuatu yang lebih detail dari gerakan-gerakan sholat kita. Ini nih kalau bisa nih rata nih, gitu. Nah gitu, meninggikan atas daripada bahunya. Bahu tuh mana bahu? Berarti jangan begini banget. Kalau sampai begini banget sih, ya kalau jalannya begini sih wajar. Gitu. Rabbana walakal hamd. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, gitu ya. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi kata-kata Rabbana walakal hamd itu pada saat kita sudah tegak baru Rabbana walakal hamd. Bukannya lagi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Salah itu. Pada sujudnya kedua jangan berlapik dahinya. Maksudnya berlapik itu apa? Jangan ini ketutup, memberatkan kepalanya, jidatnya. Dahi mana dahi? Dahinya yang mana? Pecing, boleh. Dahi ini dahi. Pecinya kan harus Begini. Agak dinaikin. Usbaha. Nah, gitu. Itu masih kena pecing. contoh. Orang yang beriman itu jamaah kemungkinan besarnya masuk surga. Siapa yang dipanjangin umurnya, dikurangin kondisi tubuhnya. Kita ngalamin ini ntar nih bapak-bapak. Kemarin kita kuat ngangkat apa aja, ntar lama-lama udah nggak kuat, punya penyakit penyakit ini. Dulu kalau kita ngeliat anak kecil jalannya lelet banget, ayo. Sekarang ntar gak lama-lama kita ngalamin itu. Jalan ke masjid 3 kali berhenti, itu jam. Saya tuh pertama kali ceramah di sono tuh muda-muda banget. Sekarang di Perumnas tuh tua-tua banget. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشرب منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ما لم يشاء الله عدمه إن أنتم إلا في ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى شيئة واحدة هم يعيشون فلا يستطيعون ولا إلى عليهم يرجعون ونفخ الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
طمسنا على عينهم فسنبصر فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في حقها فلا يعقلون وما لنا نبصر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الله قال من يهد الله يرمي قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي يأكل من الشجرة فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولا يضل وهو العلي العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء
قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بذكر فلمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله يا الله يا الله
Allah latifun bibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 ilal kalimatul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa turfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna awsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salatan fi dunya wal akhirah wa وجيادة في علم وبراءة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل رزقنا وغفرنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زد رحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة يا حبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا كريم يا ستر برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa li salahi syan zahiran wa batin wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalat ikhlasi wal yaqin wa ila arwahihim mu'allif kitab Syekh Hamam Zada wa mu'allif kitab rukunan anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk halaman rukunan dulu apa Yasin dulu? Yasin dulu, Yasin. Rukunan dulu biasanya. Yasin. Paling bawah walau nasya'u lamasakhnahu ala makan. Halaman 106. Kalau nggak ada tafsirnya silahkan surah Yasinnya ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Walau nasya'u, dan jikalau kami kehendaki, kami di sini Allah, lamasakhnahum ala makanatihim, sungguh akan kami rubah mereka ala makanatihim, tempat mereka, famastata'u mudiyan wa la yarji'un, tapi sayang mereka famastata'u, enggak mampu, mudiyan, bergerak, wa la yarji'un, dan enggak juga mampu kembali. Ai law aradna laja'alnahum fi makanihim qiradatan wa khanazir. Maksudnya kalau kami berkehendak, qiradatan, qir dunia. Apa dibacanya apa saya? Ai qiradatan, oh salah. Qiradatan benar. Lau aradna laja'alnahum, seandainya kami mau, sungguh bisa kami jadikan mereka fi makanihim qiradatan, di tempat mereka berada sebagai kerak, wa khanazir, atau mereka jadi babi. Wa qila law nasha'u laja'alnahum hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim. Seandainya kami mau, kami bisa jadikan mereka itu hijar, jadi batu, wa hum qu'udun, dan mereka qu'udun fi manazilihim, dan mereka diem gitu. Qu'ud, duduk, fi manazilihim, di tempat mereka. Wala arwaha lahum, dan enggak ada arwah juga mereka. Yarji'una ila ma kanu, yang mereka
bisa kembali keadaan mereka semua. Waqila la yaqdiruna 'ala dhihabi, dan dikatakan dalam satu pendapat la yaqdiruna 'ala dhihabi, mereka enggak mampu pergi, wala ruju'i, dan juga enggak bisa kembali, yakni lau nasya'u lamasakhnahum, kalau kami mau kami bisa pindahkan mereka, kama masakhna man qablahum, sebagaimana juga telah kami pindahkan sebelum mereka kauman akharin, yang kaum yang sebelumnya, walakin maja'alnahum kadalik, akan tetapi kami enggak menjadikan mereka seperti itu. Kadzalika falima la yashkurunallaha ala hadhihi nikmah, ngapa sih kalian enggak bersyukur dengan nikmat ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ayat Al-Qur'an jamaah yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya itu hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun, ini neraka yang dulu kamu dijanjiin, masuk dah sekarang kamu karena kamu kufur. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan pada hari ini al yauma nakhtimu, kami kunci mulut kalian, tukallimuna aydihim, kami jadikan tangannya ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi, bima kanu yaksibun, walau nasya'u latamasna ala ayunihim, dan kalau kami kehendaki kami bisa hapus tuh penglihatan mereka. Fastabaqu sirata fa anna yubsirun, mereka akhirnya kebingungan dalam mencari jalan karena mereka nggak bisa ngelihat gitu. Tuh, bukan itu aja, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, kami juga seandainya kami mau nih bisa aja kami rubah mereka ala makanatihim, dalam satu kejadian ke kejadian berikutnya. Pamastata'u mudhiya wala yarji'un, mereka enggak sanggup jalan dan mereka enggak sanggup kembali juga jamaah. Begini jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih terkait dengan keadaan orang-orang kafir yang dia akan masuk ke dalam neraka jahanam gitu. Nah sebetulnya ketika mereka al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari mulut dikunci, tangan ngomong, kaki jadi saksi gitu jamaah. Allah bisa aja ngerubah, Allah bisa ngerubahnya nih enggak jadi manusia deh gitu. Jadi apa? Ala makanatihim lamasakhnahum ala makanatihim, kami pindahkan mereka dari tempat kejadian yang lain. Maka di sini maksudnya apa? Kami jadikan mereka kirodatan, monyet, wa khonaziro, jadi babi, bisa. Tapi kan mereka harus merasakan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, gitu lah jamaah. Loh kenapa kok di sini binatang? Karena begini jamaah, di akhirat nanti binatang itu disiksanya itu sekali langsung hancur bapak-bapak, langsung hancur. Sementara manusia ketika dia disiksa dia akan terus-terusan gitu. Itu yang kemudian nanti ketika manusia melihat binatang itu habis disiksa langsung hancur, sampai akhirnya manusia ngomong, ya laitani kuntu turoba, ya Allah kalau gitu saya dijadiin debu aja dah, jadiin debu gitu hadirin. Karena yang akan jadi debu udah ketahuan. Jadi binatang setelah misalkan binatang itu jahat, suka nyeruduk, dia di sana seruduk langsung jadi debu. Nah, ini jamaah, ketika ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, dia kan dikunci tuh mulutnya, dia kan ngomong tangannya, dia jadi saksi. Allah bisa aja sih menjadikan dia binatang. Cuman kan mereka nggak bisa. Kemudian dia binatang, mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu tafsir yang pertama.
Dan tafsir yang berikutnya, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u dia wala yarji'un. Kalau kami mau, bisa aja menjadikan mereka jadi hijaratan, jadi batu. Jadi batu, manusia dijadiin batu gitu. Wahum qu'udun fi manazilihim, udah diem aja, udah di situ udah. Manusia jadi batu titik aja udah, enggak disiksa lagi. Gitu. Wala arwaha lahum yarjiuna ila makanu, dan dia nggak ada arwah lagi, udah pokoknya udah jadi batu aja. Pokoknya mau dibakar kayak mau diapain udah jadi batu aja jemaah. Bisa jemaah. Allah bisa menjadikan manusia menjadi batu. Ya nggak usah jauh-jauh jemaah, maling kundang aja juga jadi batu. Iya. Walaupun itu ini ya apa namanya legenda. Dan legenda itu ngomong sama anak sekarang udah pada kagak nyambung itu dia. Gitu. Tapi hadirin, jadi semudah Allah orang, semudah juga Allah bisa menjatuhkan manusia. Wakilah. Ganti lagi. Wakilah layak diruna ala dihab. Dikatakan satu pendapat begini, dia nggak mampu pergi wala ruju'i. Jadi ntar di akhirat itu dia juga nggak bisa pergi, nggak bisa kembali. Ya ini launa saula masakna mahala kama masakna man qablahum qauman akharin. Kami juga bisa. Ini yang dimaksud dengan launa saula masaknahum itu, kami bisa menjadikan Anda tidak bisa pergi, juga tidak bisa kembali. Jadi udah diem aja, udah di neraka. Bisa. Udah diem aja, udah. Ya Allah. Kama masakna man qablahum, sebagaimana kami pindahkan orang sebelum mereka, kauman akhirin, kaum-kaum yang lalu. Walakin majalnahum kadzalik. Tapi enggak lah gitu. Udah silakan nanti manusia hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, mereka akan mendapatkan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi ingat ya bapak-bapak, yang di sini ini tetap kita orang yang beriman punya patokan bahwa orang yang beriman itu jamaah kemungkinan besarnya masuk surga, nggak masuk neraka aja. Kenapa? Karena dosanya dia itu udah diampunin. Gitu. Dosanya dia udah diampunin. Kalau orang yang beriman mah kemungkinan besar itu masuk surga semuanya. Karena memang kita sudah punya kuncinya surga. Iya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, qara'a Hamzah wa Asim bit tasdid. Wa man nu'ammirhu wa qara'a al-akharan bi fathin nun, fathanun. Wa man nu'ammirhu nun al-aula, wa man na'ammirhu wa sukunu tsaniyah, wa man na'ammirhu nunakishu waddomul kab nunakkushu mukhaffafan au ai narudduhu ila arzalil umur. Maksudnya ayat tersebut adalah kami kembalikan ila arzalil umur, kepada umur yang serendah-rendahnya. Yusabbihus sabiyyi, yang menyerupai anak kecil. Kama fi awalil khalqi, sebagaimana di awal bentuknya. Au nudaifu jawarihahu, atau kami lemahkan seluruh kondisi tubuhnya. Ba'da kuwatiha, sesudah kuatnya. Wa narudduha, kami kembaliin. Wa nankusuha, kami kurangin. Ba'da ziyadatiha, setelah mereka mendapatkan tambahan. Nah ini jamaah lain lagi nih ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang ketika manusia, ini tadi dia udah kelar nih urusan neraka. Nah sekarang lagi ngomong nih, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, siapa yang dipanjangin umurnya, dikurangin kondisi tubuhnya. Oh di sini dikembalikan dia kepada kejadiannya.
Maksudnya apa? Narudduhu ila arzalil umur. Kami kembalikan kepada serendah-rendahnya umur. Ya, yusbihu sobi. Jadi itu manusia ntar lama-lama jadi menyerupai bayi. Bukan cuman fisiknya, mentalnya juga begitu. Nangis, ambekan, gitu. Udah nenek-nenek, udah aki-aki gitu zaman. Iya. Kita ngalamin ini ntar nih bapak-bapak nih. Ngalamin ini. Kama fi awalil khalqi, kepada sebagaimana ketika awal kejadian kita dulu itu. Balik lagi jamaah. Iya. Au yudaifu jawarihahu, atau nudaifu jawarihahu, atau kami lemahkan anggota tubuhnya sehingga enggak jadi kuat lagi. Maren-maren kita kuat ngangkat apa aja, entar lama-lama udah nggak kuat, punya penyakit penyakit ini. Dikembalikan lagi jamaah. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangin umurnya dikurangin kondisi tubuhnya. Dulu kalau kita ngelihat anak kecil jalannya lelet banget, ayo. Sekarang ntar gak lama-lama kita ngalamin itu. Jalan ke masjid 3 kali berhenti, gitu jamaah. Iya. Ya Allah. Tarik ulur sudah. Iya. Dulu kalau inget dulu di Perumnas ya. Dulu saya tuh pertama kali ceramah di sono tuh muda-muda banget. Sekarang di Perumnas tuh tua-tua banget. Itu rata-rata rumahnya sekarang nggak, dulu cakep-cakep rumahnya. Cakep-cakep dulu Perumnas Klender. Sekarang kan udah pensiun ya, kita jelek banget rumahnya. Gitu, nggak tahu nih ntar kita di Violet di Jawa Dantar. Iya, ini kan karena masih pada muda-muda ini ya. Di Perumnas itu begitu bapak-bapak. Ya Allah, itu udah pokoknya meriah itu di Perumnas itu, Perumnas Klender. Sekarang itu ya Allah, Perumnas Klender yang rumahnya pada gede-gede. Ya Allah, udah mulai ini gitu. Beneran. Kayak ini dah, apa namanya, kalau bapak-bapak pernah di Pondok Bambu itu ada kapling angkatan laut, Pak. Iya. Hampir banyak batu rumah dijual. Iya. Iya, udah nggak jadi angkatan lagi. Itu dia jamaah. Udah kondisinya udah begitu. Ya Allah. Maka bapak-bapak yang kita minta itu jangan sampai tua dalam keadaan fakir, bapak-bapak. Tua dalam keadaan fakir tuh nggak enak banget. Tua nggak punya duit, nggak enak banget zaman. Iya. Udah kita lagi lemah, kondisi tubuhnya lagi kurang, kagak punya duit. Aduh, itu sih udah. Itu yang tadinya jantungnya koma itu bisa titik itu dikejar itu jamaah. Iya. Ya Allah. Kita kalau ngelihat ya. Makanya itu tuh yang ngerinya itu gitu tuh, di fakir di usia tua. Iya. Ini. Nggak boleh lah, secara zohir kita sudah punya investasi lah. Gitu. Boleh secara zohir, kalau emang ada rezeki mulain kita. Kalau udah tua mah jangan dagang, Pak.
Udah otak kita udah kebatas. Emang yang enak ya itu kontrakan itu jamaah. Atau investasi-investasi yang gampang. Ada. Makanya bapak-bapak biasain itu kalau tiap hari itu sholat duha 4 rakaat gitu. Jangan ninggalin jangan. Gitu. Terus habis subuh. Iya biasain itu. Terus kalau habis subuh itu biasain itu jamaah baca Waqiah, baca Al-Muluk gitu. Kalau udah baca Al-Waqiah sama Al-Muluk mah terserah dah, mau tidur lagi dah. Beneran. Itu aja tuh amalin Pak, lumayan itu Pak. Itu aja amalin tuh. Kalau pagi sholat duha sebelum berangkat kerja, anggaplah berangkat kerja jam 7 kurang seperempat udah rapi, habis setengah 7 udah mulai sholat duha kan bisa itu ya. Habis subuhnya apa tuh? Sholat duha, pokoknya setengah jam sebelum zuhur masih bisa. Gitu. Cuman jangan dibiasain kita ngambil sholat duha yang akhir jamaah. Jangan dibiasain. Sama kayak sholat tahajud. Sholat tahajud jangan dibiasain yang akhir. Enggak, yang bagus mah wa minal laili fatahajjat bihi. Gitu. Maka hadirin, ya usahain itu jemaah. Jangan fakir di usia tua. Ya Allah, udah gak enak banget. Fakir di usia tua, ntar kondisi tubuhnya pasti lemah Bapak-bapak. Karena otak kita itu jadi lebih keras lagi. Udah tua, otaknya mestinya istirahat, jadi berpikir mulu. Makanya kalau ada kesempatan rezeki lagi ada, bapak-bapak sekarang mulai tuh bapak-bapak apa yang bisa kita kerjakan untuk nanti. Boleh nggak sih sebetulnya bicara nanti bapak-bapak? Nggak apa-apa sih bapak-bapak. Namanya dunia Pak, strateginya dijalanin aja. Silahkan jemaah. Cuman jangan lupa waktunya sedekah ya sedekah. Waktunya beramal ya beramal, jangan sampai karena mentang-mentang buat persiapan nanti kita jadi orang pelit banget gitu jemaah. Sampai kata orang pantas dia mah kaya orang pelit gitu ya. Iya. Ya. Jadi hadirin, dilemahkan kondisi tubuh kita itu ba'da quwatiha wa narudduha wa nanqusuha, kami kembalikan seperti bayi lagi, wa nanqusuha, kami kurangin ba'da ziyadatiha, setelah mereka mendapatkan ziyadah tambahan-tambahan kekuatan. Bisa jamaah, ntar balik lagi kita jadi tua lagi, jadi kelemah lagi. Aduh, ya Allah jamaah. Saya dulu ingat banget itu, ada orang galak banget jamaah, bener. Waktu pertama kali saya ngajar di Gang Subuh tuh orang galak banget. Galak bener-bener galak, apalagi dia kader Golkar zaman dulu, penguasa banget. Ya Allah sekarang lemes saja gitu. Iya. Udah jadi apa ya? Saya aja kaget. Sampai dia itu sampai ngutus orang, tolong Ustadz Dedi supaya datang ke sini gitu. Supaya datang kemari. Karena saya udah galak kayak gitu, enggak gitu. Jadi keingetan dulu pas giliran saya temuin dia pas acara akikah cucunya aja. Karena anak mantunya itu deket sama saya. Itu umrohnya sama saya, hajinya sama saya, gitu jamaah. Cuman dia emang mesen mulu sama Ustadz itu, Ustadz ini dong tolong undang gitu. Dan saya nggak pernah mau datang, gue doa nggak mau, kan ikut pikiran galak aja gitu. Nggak taunya pas Ustadz, ya Allah, lemes banget gitu, rambut udah putih semuanya. Allah kalau udah kayak gitu itu. Cium tangan sama saya jadinya. Marah-marah sombong minta ampun. Tapi lagi-lagi jamaah, itulah manusia gitu. Ya sekarang sih saya lihat dia udah doyong gitu jamaah, saya udah mau juga datang gitu. Udah doyong. Kalau ingat dulu mah gitu. Galak banget itu.
Ingat banget saya waktu pertama kali ngajar di daerah Gang Subuh itu, ya Allah. Artinya jamaah dunia itu cepat loh Pak. Dunia cepat. Cepat banget. Saya masih kebayang itu bagaimana ketika dulu zaman-zaman Golkar itu, wah berkuasa banget itu. Tapi hadirin ya sudahlah. Sekarang kita persiapin aja gitu. Cuman jangan membuat kita jauh dari agama juga. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang dipanjangin umurnya kami kurangin kejadiannya, afala ya'qilun. Emang mereka pada enggak mikir apa? Yakni afala ya'tabiruna wa ya'lamuna anna alladhi qadara 'ala tasarrufi fi ahwalil insani yaqdiru 'ala al-ba'thi ba'dal maut. Apakah mereka enggak ngambil pelajaran dan apakah mereka enggak mengetahui bahwa zat yang mampu atas pengaturan di berbagai kondisi manusia, maka dia Allah mampu atas membangkitkan setelah kematian. Masih enggak percaya juga bahwa kematian itu bisa dibangkitin. Masih nggak percaya juga nih, dikasih logika nih ya. Siapa yang dipanjangin umurnya, dikurangin kondisi tubuhnya. Ya, Allah mampu. Nah, dari tua dikurangin kondisi tubuhnya. Yang awalnya dia bayi dulu tuh. Dia awalnya bayi, lemes, nggak berdaya, diurusin sama orang sampai dia mandiri. Udah mandiri, ntar turun lagi, jadi bayi lagi, diurusin lagi, gitu jamaah. Nah, ini kan terkait dengan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan setelah matinya dia, gitu. Emangnya masih nggak percaya juga bahwa yang tadinya mati kan asal muasalnya kan ada asal muasalnya nggak ada, sekarang ada di dunia, ntar nggak ada, terus jadi ada lagi. Bisa buat Allah, bisa buat Allah. Maka ketika sekarang ini kita dalam posisi lemah seperti bayi lagi, kan asal muasalnya kita nggak ada, terus kita jadi bayi, terus kita lemah, terus kasih kuat, terus kita jadi lemah lagi. Bisa buat Allah. Jadi siklusnya itu jamaah bisa aja buat Allah. Gitu, yang tadinya ada jadi nggak ada, jadi nggak ada lagi, nggak lagi, bisa buat Allah. Gampang. Ini sedang menggambarkan ketika ada orang yang tidak percaya bapak-bapak dengan adanya hari kiamat. Bapak-bapak, seandainya nggak ada hari kiamat, bapak-bapak enak banget orang hidup, Pak. Hukum rimba yang ada, nggak ada hari pembalasan tuh hukum rimba yang ada. Kenapa? Karena ya udah orang nggak ada pembalasan ini, berarti kan siapa yang kuat dia yang menang. Orang nggak ada pembalasan ini, ntar di sana itu. Makanya sebetulnya fungsi dari agama itu buat ngeredahin emosi. Ya Allah. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-muradu minan nuksi, yang dimaksud dengan nunakishu. Nuksi itu kami kurangin. Minan nuksi zihabul maksiyati, yakni idza kanal mu'mina syaikhan rufi'al qalamu anhu fala yuktabu min sayyiatihi kama la yuktabu minas sayyiati sobi. Nah, maksudnya apa nih? Kalau kata ulama begini, yang dimaksud dengan nunakishu, mengembalikan, adalah maksudnya apabila orang yang beriman itu telah tua renta, udah pikun dah, maka diangkatlah pena, rufi'al qalam. Fala yuktabu min sayyiatihi, enggak dicatat itu kejelekan perbuatan buruknya, enggak. Kama la yuktabu min sayyiati sobi, sebagaimana enggak dicatat juga kejelekan bayi. Jadi maksudnya apa? Kalau udah tua, ntar sholat maghrib 4 rakaat juga enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Namanya udah pikun. Kalau udah tua, wudu enggak pakai ngusap muka juga enggak apa-apa. Namanya orang pikun, sama kayak anak kecil. Iya. Kalau udah tua mah jamaah sahur mah bareng, ntar jam 8 dia makan, nggak apa-apa. Namanya orang udah pikun.
Sama kayak anak kecil. Rufi al-qalam bahasanya gitu jamaah. Jadi yang dimaksud dengan nunakishu an-naksi gitu di sini adalah kami kurangin yang tadinya dicatat amalnya, yang jeleknya sekarang udah nggak dicatat, udah nggak dicatat. Kenapa? Karena ingatannya udah berkurang. Akhirnya dia jadi kayak anak kecil lagi. Mau lagu apa juga silahkan. Gitu. Ya Allah, jamaah. Kama ruwiya fil hadisil qudsi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis kursi, asy-syaibu nuri, ada hadis kursi, uban itu cahayaku. Wa ana astahi an ahriqa nuri binari, aku malu untuk membakar cahayaku dengan apiku. Gitu. Jadi bagaimana kalau kayak begitu? Kalau orang udah punya uban gitu, ya itu cahaya itu ya. Terus kalau udah cahaya gitu bagaimana? Ya udah nggak usah di hitam-hitamin udah gitu. Itu. Udah kan itu cahaya. Ntar kalau misalnya dihitemin jadi kayak dibakar lagi, hilang lagi. Tapi rugi ya jamaahnya. Allahu Akbar. Wa ma'allamnahu syi'ra, sadaqallahul azim. Ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dhikrun wa qur'an. Terus yang harus dijalani. Iya dong, kita akan berhadapan dengan itu. Astagfirullah. Halaman berapa itu? 48 ya? Adapun syarat ruku itu tuh waga fatma 6 panlan 9 dari bawah yang pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat ruku itu 3 perkara. Pertama, disengaja hendak tunduknya. Jadi jamaah, sekarang kita membahas nih sesuatu yang lebih detail dari gerakan-gerakan sholat kita. Nah sekarang kita masuk ke ruku. Kemarin kita sudah masuk ke Fatihah. Fatihah nggak bisa sembarangan. Madnya salah atau tasdid tapi nggak sesuai dengan tempatnya. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Nah sekarang ruku nih. Jadi ruku itu pertama disengaja hendak turunnya. Jadi ketika ruku itu dia sengaja. Emang ya selama ini kita sengaja kan kita ruku. Kedua, meninggikan atas daripada bahunya sekira-kira sama rata. Apa itu? Pinggangnya. Nih jamaah, meninggikan atas daripada bahu. Atas itu ini ya. Ini. Ntar lu. Kedua, meninggikan atas daripada bahunya sekira-kira sama rata pinggangnya. Gini jamaah. Gini ya. Tuh. Ini nih kalau bisa nih rata nih gitu. Nah, gitu. Nah, di sini jamaah nih meninggikan atas daripada bahunya. Bahu itu mana bahu? Itu berarti jangan begini banget, agak atas gitu ya, gitu. Ya jadi kok sampai begini banget sih
Ya kalau jalannya begini sih wajar gitu. Iya. Mentok-mentok banget rata lah jamaah kalau begini. Sekira-kira sama rata pinggangnya. Ini rata gitu ya. Kira-kira kalaupun nggak itu banget, nggak harus ini banget itu kira-kira jamaah. Kira-kira. Tapi kita nemu juga itu ada orang yang sampai itu banget ya. Ini jadi kayak gini ya. Kayak ketarik. Ya nggak apa-apa dengan rata. Cuman kalau sampai nungging banget jangan jamaah. Nemu juga sampai yang nungging. Kemudian ketiga, diniatkan di dalamnya. Turku dah. Adapun syarat i'tidal itu 4 perkara. Pertama, disengaja hendak bangkit. Kedua, berdiri betul pada tatkala menyebut Rabbana walakal hamd. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi gitu ya. Terus 3 kali. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi kata-kata Rabbana walakal hamd itu pada saat kita sudah tegak baru Rabbana walakal hamd. Bukannya lagi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Salah itu. Yang benar itu udah tegak jamaah. Gitu. Kedua, berdiri betul pada tatkala menyebut Rabbana walakal. Jadi udah berdiri baru Rabbana walakal hamd. Gitu jamaah. Itu termasuk baca doanya kalau ada orang yang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi minhu ma syi'ta min syai'in. Jangan lagi proses. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita juga sami Rabbana apa namanya? Nah, bacanya itu kalau udah tegak. Bukan kita sambil star gitu. Rabbana walakal hamd. Ketiga, hendaklah suci. Suci tunduknya akan sujud. Betul ya? Keempat, tumaninah. Terlalu. Yang ketiga hendaklah suci tunduknya akan sujud. Jadi jamaah posisi badan kita begini, posisi mata kita, kepala kita itu ke tempat sujud. Rabbana sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Posisi kita ini ke tempat sujud. Mata kita ke tempat sujud. Bukan ya Allah. Ke tempat sujud ya. Kemudian keempat, tumanina. Tumanina itu jamaah, tumanina itu diam sekedar baca subhanallah. Gitu ya, Bapak-bapak. Enggak harus lama banget. Adapun syarat sujud itu 7 perkara. Pertama, disengaja pada sujudnya. Kedua, jangan berlapik dahinya. Maksudnya berlapik itu apa? Jangan ini ketutup tatkala sujud. Tatkala sujud itu. Ketiga, memberatkan kepalanya. Jadi begitu jamaah, beratin kepalanya. Iya, gitu. Jidatnya, dahi mana dahi? Dahi ini dahi. Begini.
agak dinaikin. Ah, gitu. Memberatkan kepala. Keempat, meninggikan bahunya. Gitu jamaah. Daripada atas kiri-kiri. Atas kiri-kiri tinggi. Jadi jamaah berarti sama itu. Kalau seandainya kan sujud ya. Sujud. Ini bahunya itu ditinggiin. Bukan begini, bukan. Ini enggak. Ini sambil naikin. Kalau dia begini itu sering enggak naikin bahunya. Ada marah lain. Makanya aman nggak pakai PC. Kemarin dibikin. Meninggikan bahunya daripada atas kiri-kiri tinggi sedikit pinggangnya dari kepala. Kelima, hendaklah dahinya itu terhantar pada musolat. Dahinya itu terhantar pada musolat. Nih tempat ini sujudnya, tempat musolat, tempat sholatnya terhantar. Keenam, dipanjangkan sedikit batang lehernya. Ya sedikit aja. Adapun syarat duduk antara dua sujud, syarat namanya sujudnya sujud iftirosh. Duduk antara dua sujud itu 3 perkara. Pertama, disengaja bangkit dari sujud yang pertama. Kedua, duduknya itu betul, jangan cenderung. Jangan cenderung, maksud jangan cenderung itu jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Biasa aja. Dan yang ketiga, tumaknina, tenang. Adapun syarat tahiyat itu 7 perkara. Pertama, memelihara segala kelemahan ya, kalimahnya. Memelihara segala kalimahnya. Kedua, memelihara segala hurufnya, ya benar, kalimatnya, hurufnya dipelihara. Ketiga, memelihara segala i'rabnya. Keempat, memelihara segala tasdidnya. Kelima, memelihara mualat. Keenam, memelihara tertibnya. Ketujuh, membaca tahiyat tatkala duduk bertawarruk bagi yang tiada uzur. Jadi jamaah bagi yang enggak ada uzur tawarruk jamaah. Tawarruk itu miring. Tahu itu miring. Itu susah loh. Apalagi kalau yang badannya gede, jamaah susah. Iya, dia bisa begini. Jadi nggak usah maksain diri jamaah. Ya asal miring aja jamaah. Itu emang ASEAN aja. ASEAN, di selebihnya itu enggak sih. Memang begitu. Adapun syarat sholat di dalam tahiyat itu 6 perkara. Pertama, memelihara segala hurufnya. Sholawat jamaah. Bisa emang susah loh itu jamaah kalau nggak biasa. Makanya jamaah kalau orang tahu hukum sholat ya jangan memaksakan diri. Kalau badannya emang gede, jamaah udah biasa aja, nggak apa-apa.
Saya kalau lagi males gitu karena misalkan kayak capek amat, udah biasa aja antara tahiyat pertama ke tahiyat kedua gitu aja. Cuman jangan jadi imam. Sebab kalau kita jadi imam ntar dicontoh sama makmum. Gitu. Kalau lagi sendiri, kalau lagi apa gitu. Adapun syarat sholawat di dalam tahiyat itu 6 perkara. Pertama, memelihara segala hurufnya. Kedua, memelihara segala i'rabnya. Ketiga, memelihara segala tasydidnya. Keempat, jangan menambah hurufnya. Kelima, mualat. Keenam, tertib. Sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan ditambahin wa ala ali siapa gitu ya. Itu kecuali yang memang sudah ditentukan wa ala ali Ibrahim fil alamin, lain ceritanya jamaah. Adapun syarat memberi salam itu 3 perkara. Pertama, memelihara segala kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Kedua, memelihara segala tasdidnya. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, enggak. Karena di sana ada tasdidnya. Assalamualaikum. Ketiga, duduk bagi yang tiada udzur. Adapun syarat tertib itu 1, yaitu jangan mendahulukan yang kemudian dan jangan membelakangkan yang terdahulu. Beberapa doa ini doa merendahkan hati, berbuat ibadah, baca tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu, yaitu Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbil alamin. Kode, ternyata kode. Iya, enggak itu apa namanya? Wapet yang di tas itu kayak gitu. Udah. Udah. Kelar udah. Kelar. Bapak-bapak. Matiin nolin sekalian. Kalau misalnya secara ini mungkin Nabi Muhammad kalau pas membaca juga dia baca Sayyidina juga. Kalau baca Muhammad mungkin bisa ya, secara logika gitu. Ya enggak, Nabi Muhammad sih enggak baca Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah mungkin ya. Nabi Muhammad tuh enggak pernah enggak pernah meninggikan dirinya, enggak. Dalam sholat lah. Dalam sholat itu jamaah kalau buat kita karena posisi kita sebagai umat gitu, memposisikan dia sebagai umat, bukan memposisikan karena Nabi aja nggak baca, karena kita nggak baca, karena kita sebagai umat nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi kalau Nabi itu beda kasusnya. Kalau Nabi kan karena pribadinya dia, masa meninggikan pribadinya. Nggak kemudian hanya karena Nabi tidak menyebutkan Sayyidina, sementara kita nggak boleh menyebut Sayyidina. Kalau Nabi kan, kalau beliau menyebut Sayyidina kan berarti beliau menyebutkan derajatnya sendiri. Beda jauh dengan kalau kita. Makanya di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu bacanya masih diperbolehkan Allahumma sholli ala Sayyidina, bukan enggak mengikuti Nabi Muhammad, tapi kita menghormati Nabi. Terus kalau yang salam yang saya lihat kan ada yang assalamualaikum terus imamnya kita makmumnya baru ngikutinnya pas belakangan gitu. Itu yang benar gimana? Imam duluan. Enggak, maksudnya bukannya belakangan sih, jadi ada yang udah 2 salam, kita ada yang baru mulai gitu. Yang salah. Yang benar gimana? Yang benar itu ketika dia sudah satu udah mulai jalan, kita jalan. Ya? Gitu. Karena yang kedua itu kan sunnah. Yang kedua itu sunnah. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita udah berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang melihat kan kalau yang mereka ya Pak. Udah selesai semuanya. Udah selesai semua baru kita mulai itu. gitu. Enggak. Abah-abahnya mungkin yang pertama. Yang pertama yang wajib. Iya sih. Pertama saya baru kita ngikut. Kalau mereka agak lambat sih kalau saya lihat sih. Jadi pas mereka baru dia mulai gitu. Enggak maksud yang lainnya lah gitu. Jadi kenapa? Ali Sayyidina Muhammad. Ini ditambahin. Wala Ali Wahyudin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu qadna. Inna rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka wa anta lam tazid bi'alika ahla. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana. Amin Allah. Amin. 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 Doa catur ya Allah. Amin. Alhamdulillah.